عالسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في تونيزيا فاينانس دايز. أنا سعيد باش نكون معاكم اليوم في هذه الحصة الافتتاحية متاع الزوزايمات هذوما متاع تونيزيا فاينانس دايز. موضوع مهم ونحكيو على الفينانس، نحكيو على الديجيتاليزاسيون، نحكيو على الداتا، ونحكيو زادا بيان سور على تونس ووضع تونس. وقت جاتني الدعوة وشفت الأجندة وشفت المواضيع تبارك الله اللي باش تلقولها في النهارين هذوما، وشفت زاد الجيست سبيكر وليست الممتازة متاعهم والمواضيع اللي باش يطرقولهم، قلت تظاهرة كما هذه ما نجمو كان نشجعوها. وانا نحب اللقاءات التونسية في تونس ولا في الخارج ديما تتلمد وتحكي وتكون هكا وتقترح وتعطي الإضافة في بلادها لتونس، خاصة في الفترة هذه، الفترة التاريخية اللي قاعدين نعيشوا فيها، فترة صعيبة وتراكم أزمات كما قاعدين نشوفوا منها الأزمة الصحية إن شاء الله باش نتعداوها، ولكن فما أزمة اقتصادية كبيرة، أزمة اجتماعية كبيرة، أزمة متاع مالية عمومية كبيرة ياسر زادة، والتندونس عندها سنوات توا هي ماشيه وتتفاقم. وانا كنت حذرت منها منذ اكثر منذ تقريبا سنتين، وانا قاعدين نشوفوا، والعديد من الخبراء الاخرين زاد قالوا نفس الشيء. ولازمنا في فتره كما هذه ما نخليوش الامور تمشي كما هكا، بل بالعكس اي واحد ينجم يقوم بالاضافه للبلاد ويعطي الاضافه لازم يقوم بها. وفي هذا النطاق أنا حبيت أن نقوم مساهمة معناها من في ضمن الحوار هذايا باش نحكي لكم شوية على لي توندونس اللي قاعدين نشوفوا فيهم في العالم بحكم موقعنا في PwC برايس ووترهاوس كوبرز. كما تعرفوا نخدموا في الاشيل مونديال، عندنا 295 ألف شخص ونخدموا في تقريبا 160 دولة، وقاعدين نشوفوا في لي توندونس خاصة في السيكتور فينانسيي، وقاعدين نشبعوا برشا زاده في الديجيتال بحكم زاده المسؤوليه نتاعي في الكيب مونديال في الليدرشيب تيم نتاع برايس ووترهاوس. دونك حبيت نشارك ونعطيكم بعض الاشياء اللي قاعدين نشوف فيها حاليا، اش قاعد صاير قبل الكوفيد وتوا بالكوفيد، وفما حوايج كي اون تي اكسيليري. وماذا بيا زاد نحكي لكم شويه على تونس والخبره اللي وروتور ديكسبيريونس اون بلوتو اللي حبيت نعملو، شنو لي بروجي ديجيتال اللي حاولنا نعملوهم واللي عملناهم في تونس في وزاره الماليه وبرا من وزاره الماليه، معنا في نطاق الماليه بصفه عامه. بخص لي توندونس الكبار تكنولوجيك قاعدين نتبعوا في العديد من البلدان، فما لي نيفو دو ماتوريتي بالطبيعه ماهوش بيدو بالكل، فما بلدان اللي فيهم اون افونسي كبيره وقاعدين فريمون يسون تران دينوفي اون ماتير دو فينانس. نتبعوا في بلدان كيما استراليا، كيما في اليابان، كيما في الصين هونغ كونغ، معنا حتى ماليزيا وتايلاندا واندونيسيا قاعدين فما دي توندونس جدد باهين وقاعدين يعني اكسيليراسيون. فما زاده في الهند دوبي لونتون، الموين اوريون كي كونفيرم اللي هو فما انورمون دينوفاسيون قاعده صايره في المانيا، في هولندا، في فرنسا، في الجراند بريطانيا aussi امريكا، كندا. هذوما لي غران بلوك. فما دوتر اوسي sûrement في l'Europe de l'Est qui est en train d'innover aussi، روسيا. Femme à d'autres pays aussi qui sont en train de faire la finance à leur façon, une autre approche. والديجيتال بصفة عامة البلدان الكل ماشيين فيه بنسب مختلفة، والامباكت اللي شفناه متاع الديجيتال بريسك في البلدان الكل، مش بريسك في البلدان الكل، وين فما فينانس وفين فما ديجيتاليزاسيون وفين فما une meilleure gouvernance بتاع الداتا و un meilleur traitement de la data و une meilleure utilisation des technologies بصفة عامة. شفنا الإضافة في l'amélioration de l'efficacité, ça c'est certain, في السيكتور financier. فما une amélioration aussi في la gestion des coûts. فما إضافة كبيرة في tout ce qui est accélération des processus aussi. Femme l'optimisation aussi de l'allocation des ressources, notamment les ressources humaines, ou femme bottom line, femme des gains financiers sensibles, voire la mise en place de la digitalisation.
هذا كل اللي شفناه وشفناه que ce soit في بنوك دي بنك كوميرسيال ولا دي كوربريت بانكس ولا انفستمنت بانكس ولا في d'autres institutions ولا في les marchés aussi les marchés des capitaux ولا les marchés les bonds les derivatives et ainsi de suite les future markets كلهم هذوما كل شفنا وين فما une mise en place d'une véritable démarche de transformation digitale, il y avait les bénéfices. Ou aussi à l'échelle des États, ou à l'échelle des administrations, je vois l'impact lorsque les projets sont proprement implémentés. Une amélioration en termes de traçabilité, en termes aussi de lutte contre le blanchiment d'argent, en termes de lutte contre l'évasion fiscale, en termes d'amélioration de la vie du citoyen. Ou tendance Z الكبيرة واللي قاعدة تبان de plus en plus, c'est que la finance, lorsqu'elle se digitalise, elle apporte un plus à la dimension sociale. وهذه une tendance de fond قاعدين نشوفوا فيها و ça c'est à mon avis il faut le mettre et le valoriser encore plus في les discussions نتاعنا في les débats نتاعنا هذه comment est-ce que la finance digitale et la finance responsable apportent le plus في le domaine de l'équité sociale et le développement social d'une manière générale. Les tendances, des tendances d'hommes qui se confirment, des nouvelles technologies aussi, et les بداوا de plus en plus le bénéfice نتاعهم قبل كانوا plutôt théoriques, plutôt plus de concepts marketing que réalité. Maintenant, je vois des choses comme la blockchain qui prend vraiment une place significative, notamment dans les marchés les plus développés. Tout ce qui est intelligence artificielle ou l'analyse approfondie, financière et économique, ou le mix نتاعهم, ou comment est-ce que l'IA apporte un plus là-dessus. Tout ce qui est automatisation, robotisation, RPA, aussi, qui rentre de plus en plus dans le secteur financier, tout ce qui est traitement temps réel des données, tout ce qui est visualisation des temps réel des données, qui améliore la rapidité et lorsqu'elle est combinée avec l'IA, elle améliore même l'efficacité de la prise de décision, tellement aussi importante pour le bon choix. Le bon choix des décisions et des orientations. Donc, femme a beaucoup de tendances de fond. Je vais laisser les honorables intervenants, ils vont approfondir pas mal de choses sur certains de ces sujets-là. Je profite plus de mon temps باش نحكي لكم على تونس على بلادكم. En tout cas, me regarde اللي أنا شفته ou un retour d'expérience mais le parti au moins la partie digitalisation في السecteur financier. الكونستا الاول وقت نشوفوا بلاد كيما تونس ونشوفوا الطاقات اللي فيها وتلمون حكينا عليهم وسي اون رياليتي مش كلام فضفاض سي فريمون اون رياليتي اون ا تلمون دو كومبيتونس في تلمون دو دومين في تونس والبرا la liste elle est vraiment longue on a des milliers notamment في السيكتور financier on a des milliers on a parmi les plus grands taux au monde ou les meilleurs taux au monde en termes de nombre d'ingénieurs apportés à la population et un des meilleurs taux au monde de nombre d'experts في l'IT ou في le digital, quel que soit le domaine rapporté à la population. Donc on a le potentiel, on a le savoir-faire, تونس والبرا malheureusement برشا منهم البرا وmalheureusement aussi برشا منهم قاعدين يحبوا يمشيوا للبرا. La tendance est plutôt vers quitter le pays que l'inverse malheureusement. وقت نشوفوا autant de capacités, autant de savoir-faire, on بعد نشوفوا l'état de la digitalisation du secteur financier d'une manière générale في تونس ولا حتى au sein du ministère des Finances, etc. On se rend compte que finalement le gap il est vraiment très grand et c'est vraiment décevant comme constat. Si on veut regarder les choses d'une manière un peu plus positive, finalement il y a le potentiel énorme. Mais mais le temps قاعد rapidement, où on a besoin de rattraper, où nous sommes dans une concurrence vraiment mondiale et on ne peut pas se permettre de perdre du temps et de rater du temps comme ça. وقت نخسروا شهر ولا شهرين ولا وقت نهدوا حاجة ولا ما نعملوهاش بالطريقة الصحيحة نجم نخسروا
نجموا اللي نبنيوه في عام نهدوه في جمعة ولا جمعتين. وهذاك علاش le facteur temps il est extrêmement important à Tunis. Où le secteur financier, d'une manière générale, il a démontré son importance في الديفلوبمون ايكونوميك في تونس والديفلوبمون سوسيال. واللي مش فاهم زاد الحكايه هذه ومش عاطيها قيمتها مش فاهم comment fonctionne la Tunisie. Le secteur financier est extrêmement important ou il est extrêmement influent. وفيه d'une manière générale في تونس il y a beaucoup de choses à améliorer, à corriger. Il y a beaucoup de déséquilibres صايرين. ما نحكيش على une institution en particulier, نحكي le secteur d'une manière générale وفي tout l'ensemble des acteurs. J'aimerais tant qu'un jour, Inch'Allah, نشوف بلادي فيها des taux directeurs ou des taux d'emprunt ou des TMM nettement plus bas que ce qu'on est en train de voir. Inch'Allah, يجي نهار. Mais le faux raisonnement, نمشيو نلوموا immédiatement une partie ou une autre par rapport au reste. Non, il faut voir le système dans son ensemble et il faut vraiment revenir à des taux plutôt bas et plutôt normaux pour faire une véritable relance économique تاع البلاد. Alors, digital d'une manière plus concrète. وقت كنا في الحكومة باش نحكي شوية على التجربة وباش نقول شنو اللي فريمون نجحنا فيه حسب تقديري الشخصي المتواضع، شنو اللي كنا نجمو نعملو خير. وفما برشا حوايج اللي كنا نجمو نعملو خير صراحة. فما حوايج بريسك حضرناهم ما كملوش، فما حوايج حضروا mais n'ont pas été lancés à grande échelle ماذا بيا نقول عليهم، وفما حوايج صاروا اوسي وباش نقول عليهم. alors الحاجه الاولى فيما خص فما عملنا بليزيور بروجي. الحاجه الاولى فيما خص الديجيتال واليت اللي عملناه on l'a lancé en un temps record et je pèse mes mots. c'est un projet قاعد معطل pendant des années et non pas des mois. l'échelle c'était vraiment l'année en termes de retard. وقت عملنا لي بروميير زاد وشفنا اللي الصفوف اللي تراكمت قدام البوسطه يا سيت سويت وقدام الواحد اكسترا، ولينا خايفين برشا. احنا وقتها خايفين من الكوفيد وقاعدين العالم الكل قاعد يتعلم وشدينا احنا وقتها بالكدا الفاس 1 والحمد لله on l'a bien passé avec des statistiques qui étaient très bons. On était classé parmi les top 3 ولا les top 10 pays au monde في الفاس 1. قلنا hors de question باش نعاودوا نعطيو الاعانات هذوكم نتاع 200 دينار avec la même façon. On a tout fait en l'espace de 3 semaines pour lancer le digital wallet. وكانت فما une annonce وتصويرها avec l'alignement de planètes ou des grands acteurs du secteur اللي قرروا يصحوا sur le même MOU pour que finalement on arrive à lancer le digital wallet en l'espace de 3 semaines. Ça c'est faisable. On était capable d'accélérer. On était capable d'augmenter, de multiplier la vitesse par 50 d'un projet donné, dans un contexte très particulier, le Covid, parce qu'il y avait un alignement d'objectifs. خاطر حبينا نمنعوا الأرواح نتاع التوانسة، خاطر ضغطنا، خاطر aussi, et qu'on le dise clairement, كان فما حكومة وفيها الوزراء، فما يمكن 7 وزراء qui avaient une forte dimension digitale. الديجيتال بالنسبة للقياديين بصفة عامة وبالنسبة للسياسيين pour moi وقت ندخلوا بلانمون وداخلين بلانمون في ال 21e siècle توا في الربع الثاني on peut pas se permettre de انه قيادي ما عندوش على الاقل فكره في الدومين ديجيتال. وما نتفهمش زاد à titre personnel كيفاش aussi des décideurs que ce soit hommes de politique ou des personnes qui ont des niveaux de responsabilité assez élevés ومتقدم في الدوله انه زاد ما عندوش une culture économique et aussi une culture en termes de finances publiques. هذوما ce sont des éléments importants باش نجموا ندزوا كلنا collectivement dans un seul et même sens. إذا كان ما فماش الكولتور هذه وبما فيهم la culture digitale راهو c'est important. توا une bonne partie du temps passé par le citoyen par l'humanité elle se passe في les espaces كما les réseaux sociaux à l'internet etc. ou les nouvelles tendances technologiques ou digitales d'une manière générale, il est en train de transformer l'humanité, ou de plus en plus, et encore plus. Donc les décideurs qui sont là pour nous aiguiller, pour nous montrer le chemin, pour avoir une vision, il faut qu'ils soient à minima au courant de ce qui se passe, ou l'idéal bien sûr, qu'on nous mette les sujets. Je ferme la parenthèse ô combien importante, pour dire aussi, c'est grâce aussi à l'effort qui a été fait par la Banque centrale, par la Poste, par les banques, par l'association des banques,
par l'agence de certification, donc il y avait un alignement d'objectifs et d'ambitions. Et ce que vous n'avez peut-être pas vu derrière, ou les chefs il y avait une très bonne équipe et un très bon chef de projet derrière ça. Lorsqu'on maîtrise le sujet, lorsqu'on sait le piloter, et le piloter pas seulement du point de vue technique, technologique, mais on le pilote d'une manière qui prend en compte l'ensemble des dimensions, la dimension formation, la dimension résistance au changement, comment y travailler, la dimension stratégique, la dimension financière, la partie technique, la partie plateforme, la partie end-user ou les tests nécessaires, etc. Lorsque c'est un projet KML ou mode KML ou YMSHI, etc., avec une bonne gestion de projet, là, on peut faire des choses avec une bonne volonté politique. Donc ça, c'est un exemple où on est capable de faire. Malheureusement, ce que je constate, c'est que avec toute la compensation, ou les serveurs machines, ou interconnectés, Mabinet, ou Mabien Malboost, et ainsi de suite, ou Banque Centrale, etc., et ça tournait très bien. Et là, je réalise que finalement, un an et quelques après, presque un an et demi après, on n'est pas en mode généralisé, on n'utilise pas le digital wallet, le day-to-day. Et ça, c'est un exemple pour montrer qu'on est capable d'accélérer lorsqu'on veut accélérer et lorsqu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Un autre exemple, on l'a mis pour la première fois, un processus digital de bout en bout de télédéclaration et de télépaiement des impôts. كامل قبل كان لازم تمشي وتعمل تصب demande وتاخذ هكا token pour une certaine catégorie de taxpayers et ainsi de suite, de contribuables, etc. عملنا وفي الوقت نتاع الكوفيد tout le processus digital. من البيرو نتاعك تمشي on s'identifie avec des liens ou des interfaces, avec la NCE que je félicite, avec la RNE que je félicite, avec وزارة المالية ou la direction informatique aussi نتاع وزارة المالية اللي عملت خدمة كبيرة, etc. تفاهموا قاعدوا مع بعضهم. Donc lorsqu'on a de très bons gars, de très bons gabarits qui se mettent d'accord, qui avancent, qui décident, on va le faire, tout le process est digitalisé. تمشي وتديكلاري من بيروك وتديكلاري وتخلص وتقوم بمهامك كمؤسسه في مخصص خلاص لي زامبو وصار ونافي besoin de le faire خاطر وقت القباضات كانوا مسكرين et donc on a fait cet autre alignement des objectifs entre différentes entités et c'était possible. Donc ça c'est un autre deuxième exemple où on peut faire lorsqu'on met la bonne volonté, lorsqu'on y va, lorsque aussi les décideurs يعرفوا قيمة l'importance ويخموا في بلاصة الcitoyen et pour l'intérêt du citoyen et non pas pour les intérêts propres. Ce qui se passe souvent, وباش نقولها بكل صحة بصراحة وبالطريقة هذه الأول مرة يمكن. Il y avait jusqu'à présent beaucoup de projets de digitalisation dans le secteur financier d'une manière générale ou حتى في d'autres secteurs où il y avait des intérêts cachés, au-delà de la résistance au changement, au-delà du fait que ça peut enlever certains pouvoirs à certains. Et certains pouvoirs, comme vous le savez, c'est un moyen aussi de monétiser, malheureusement, clairement à de la corruption. Lorsqu'on enlève ce pouvoir-là, ça peut créer une résistance au changement supplémentaire. Donc il fallait se battre contre ça. Et il faut être ferme là-dessus. Et il faut expliquer à tout le monde que les intérêts individuels des petits groupes et des intérêts très souvent qui ne sont pas légitimes, ils ne peuvent pas arrêter l'intérêt de la nation. البلدان كل فاتوا أنا قاعدين نشوفوا فيهم في العالم الكل, y compris j'ai mentionné des pays mais j'aurais pu mentionner d'autres pays. في l'Afrique aussi, ils sont en train d'avancer d'une grande vitesse. وربي عينهم. Il faut aussi qu'en Tunisie aussi on applique ce genre de principe. Un autre facteur qui a freiné aussi la mise en place de la digitalisation, tellement on a la digitalisation ما تصيرش خاطر حتى lorsqu'il n'y a pas de problème de monétisation de pouvoir et donc de lutte contre la corruption, il y avait aussi des problèmes de lutte de pouvoir. وشفتها أنا de près, le fait de faire une conception d'un produit digital, surtout lorsqu'il implique plusieurs ministères, plusieurs entités, etc., femme a une nouvelle distribution des rôles et des responsabilités, femme a des jeux de pouvoir, ou malheureusement les rôles qu'on est en train d'occuper, petit à petit on est tellement dedans qu'on oublie le rôle principal. C'est quoi mon rôle principal? C'est quoi ma vocation? Pourquoi je suis là?
c'est pour servir aussi mon pays, pour servir ma nation. Toi, le rôle et les étiquettes qu'on est en train de prendre, ils deviennent de plus en plus importants sans qu'on le sache, pour certains, où il prime sur l'intérêt national. Donc, avec Alej, très souvent, ou même le plus, il faut des hommes politiques qui savent orienter, des décideurs qui savent orienter, qui savent faire des arbitrages. حاجة ثالثة صارت وباش ناخذ لكم un autre exemple اللي هو d'ailleurs نجم continue sur le même exemple اللي هو la digitalisation des processus de bout en bout. ما نخبيش عليكم اللي 3 semaines avant de le lancer, on n'était pas du tout prêt. Pas du tout. On a fait des friendly user tests, on a une grande liste de problèmes bloquants. On a tout fait, où j'ai impliqué même des experts, Melbarra, etc., ou avec l'association des jeunes experts comptables que je félicite, ils ont donné un coup de main, un regard externe pour tester du point de vue utilisateur final, etc., où il y a beaucoup de bugs, etc., ou même une semaine avant, il y avait beaucoup de bugs. Ou jusqu'à la veille ou l'avant-veille, malgré l'énorme effort qui a été fait par l'ensemble des équipes, il restait des choses. Je savais qu'à l'époque, pour prendre une décision, la demande global, c'était de reporter le lancement et de donner des échanges supplémentaires aux contribuables pour déclarer. Et j'ai pris la décision à Warta de maintenir le cap, de ne pas changer de deadline et de lancer. Et de mettre toute la... J'ai eu des critiques que j'assume. Je savais que j'allais avoir des critiques. Mais je l'ai fait pour l'intérêt du pays, où je savais que si j'allais rater cette occasion-là de faire une migration totale vers une chaîne de télédéclaration et télépaiement complètement digitalisée, je risque de rater le moment historique. Alhamdoulilah, on l'a lancé. Quelques jours après, il y avait encore quelques bugs. Une semaine après, tout était dans l'ordre. Des pénalités. C'était le programme initial. ودخلنا تونس الحمد لله في الجروب دي بيي اللي l'ensemble des télédéclarations télépaiements il peut être digitalisé en ligne ولاحظنا d'ailleurs وقالوا لي حتى صفوف في القباضات نقصوا. Ça c'est un exemple. Il fallait un peu de volonté. Il fallait accepter aussi de lancer lorsque c'est pas complètement parfait. Il restait encore des choses à faire. C'est pas toujours facile à prendre comme décision, mais parfois il faut le faire. Et donc là ça a été fait. هذا un autre exemple. Toujours dans le contexte de la digitalisation, même si ça va au-delà du domaine financier, اللي عملناه اللي خرجنا مرسوم فيه la reconnaissance de la signature électronique اللي ولات عنده نفس القيمة القانونية كالسيناتور العادية اللي تعرفوها وزاد الكاشي الكترونيك اللي ولا عنده نفس القيمة هو الكاشي العادي. Donc on a donné مرسوم داخل ما دخل في حيز تطبيق في افريل ماي 2020 وتوا بالمرسوم هذا عندهم لو ميم بوان. والحاجه الاخرى زاده اللي عملنا وخرجنا المرسوم هذا اللي يفرض على الاداره وقت تنجم تلقى معلومات تنجم تجيبها وحدها من اداره اخرى نفرض عليها اللي هي تمشي تجيبها وما تعبش المواطن وما تطلبش من المواطن انه يجيب نفس المعلومه بالطبيعه سو ريزيرف اللي عندهم الامكانيات اللي يمشوا يجيبوها. هذوما digitalisation de tous les secteurs d'une manière générale transversale, y compris pour le secteur financier. Ça va servir beaucoup de secteur financier. قاعدين نشوفوا اللي توا jusqu'à présent malheureusement خرج امر من بعد quelques mois mais مازلنا ما دخلناش réellement في التطبيق. هذوما quelques exemples pour montrer lorsqu'on met les bons success factors, on est capable de faire et on est capable d'accélérer et il faut, ce n'est plus un choix. Dans le deuxième groupe, mais ils n'ont pas été lancés à grande échelle. Mais ce sont des solutions qui sont prêtes, qui existent aujourd'hui, techniquement, موجودين في وزارة المالية ولا في les entités qui opèrent dans le secteur financier. On a une solution technique déployée qui permet l'échange électronique de données, donc en utilisant une solution qui s'appelle UXP. Elle est opérationnelle. وعملنا بها les échanges والتجارب وعملنا les modélisations وشفنا كيفاش مثلا les impôts, le service des impôts يتبادل المعطيات avec les conventions ou les règles contractuelles qu'il faut avec la douane. Donc avec on peut aller contrôler etc. On peut cross-checker, ناخذ les données d'une manière bien, avec un bon traitement, etc. Et on peut vérifier et être encore plus efficace dans le traitement, ou là encore plus efficace dans l'identification de risques d'évasion fiscale. Et c'est un projet qui a été lancé où il est opérationnel.
Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de le généraliser, que ce soit fait secteur financier entre les différentes entités, mais aussi ça peut être aussi au-delà du secteur financier. Ça, c'est un exemple. فما aussi حضرنا une très belle solution, حاضرة aussi, qui est le e-contrat et la e-retenue à la source. C'est un système qui permet de faire les déclarations de tous les contrats, contrats de location, contrats d'achat, etc. D'autres un système avec c'est d'une manière vraiment très simple. En l'espace de quelques minutes, je déclare le contrat de location, etc. Voici le loyer et l'adresse, etc. Ou tu as bien un code unique de ce contrat-là, ou de quoi l'étoile en règle. Ou ce système, il permet après de générer les retenues à la source d'une manière centralisée, et vous voyez bien sûr tous les bénéfices. L'NS qui fait que ça donne plus d'assurance par rapport aux contribuables. Tout est déclaré, etc. Ça permet une meilleure visibilité pour les services fiscaux. Et lorsqu'on نظم البلاد بالطريقه هذه etc. et tout devient avec on a la bonne traçabilité, on a les bons niveaux etc. où ceux qui sont censés payer leurs impôts ils payent, c'est la meilleure façon de générer plus de recettes à l'État, ou c'est la meilleure façon aussi pour que l'État puisse derrière faire baisser la pression fiscale. Avec le bon taux, etc. Ils n'ont pas toujours les mêmes. Il y a charge et puis une femme a une bonne partie qui malheureusement ne paye pas ses impôts. Digital système complètement sécurisé, etc. La solution elle existe et j'aimerais tant qu'on puisse la lancer un jour. Pas mal de choses, la partie contrat et la partie retenue à la source. FAM a aussi d'autres solutions qui sont prêtes, qui sont tout ce qui est RSE. On amène un grand développement en RADI pour que les acteurs, y compris les secteurs financiers, jouent leur rôle social pleinement. Ou FAM a une solution qui tourne. FAM a aussi relance.finance.gov.tn. Il y a une solution qui permet l'échange de données ou les débats, etc. Au secteur financier, au secteur économique, mais ça peut être aussi au-delà. Et les vignettes électroniques aussi, c'est une solution qui existe. Et elle n'est pas généralisée. Le paiement des impôts via via l'utilisation du digital wallet, elle existe aussi. Donc, j'aimerais tant que ces solutions-là soient accompagnées par les dimensions autres que techniques. Ce ne sont pas des projets que techniques, il faut qu'ils soient accompagnés par d'autres projets que techniques. فما حوايج ما خلطناش باش عملناها الفترة الوجيزة يمكن aussi تقصير سي سور منا احنا ودير اللي هو ولا كنا ما نعرفش كناش نجموا نمشيو اسرع المهم n'ont pas été lancés. On était tout près de lancer, à quelques semaines près, une solution de paiement de prestations et de redevances douanières en ligne. On était tout proche, où la solution, je pense, presque hadra. FAM a aussi un grand projet, un très grand projet, toute la refonte d'un système fiscal et de recouvrement, en cours et qui malheureusement a pris pas mal de retard. Et il faut beaucoup de volonté pour qu'on modernise tout ça. Il y a beaucoup de systèmes, que ce soit faire la bite l'ozarat, pour ne pas dire presque le colombe. FAM a de très vieux systèmes qui datent des années 80. Où le bas de il a été développé par le COBOL ou par le etc. Où il est développé le bas de في retraite ou le bas de توفى الله يرحمه etc. Donc bien sûr ce n'est pas acceptable. Il va falloir accélérer la démarche en utilisant les dernières tendances technologiques. فما حاجة هنا قاعدة تعطل. وباش نقولها لكم زاده aussi, c'est que ce genre de projet parfois aussi il devient un peu plus compliqué pour des raisons de souveraineté. FAM a des solutions internationales qui sont vendues par des grands éditeurs, etc. Mais lorsque la donnée devient très sensible et lorsque le processus lui-même est critique pour le fonctionnement de l'IDAR ou de la c'est difficile, voire même quasi impossible de prendre une décision où on dit on sous-traite ça, ou on achète une solution prête d'un éditeur qui n'est pas tunisien. Ce n'est pas une solution facile à prendre, ou lorsque c'est critique, elle est déconseillée bien entendu. Très souvent on a besoin de faire des développements internes, sauf si on met les bons garde-fous, sauf si on obtient les codes sources, sauf si, donc il y a beaucoup de critères, et sauf si la criticité elle n'est pas maximale, c'est-à-dire
gérable, duplicable, etc. On a les plans de backup, les plans de secours, etc. Tout ça pour dire que les sujets digitaux parfois touchent à des problèmes de confidentialité et touchent aussi parfois à des problèmes de souveraineté, ou avec certains projets aussi peuvent être plus longs que d'autres. Quelques exemples de choses à faire. FAMA aussi, il a un très grand projet aussi de la douane, la digitalisation de la douane. C'est un projet qu'on essaie de pousser. Il est تعدى بعدة مراحل في الsélection, etc. Où là, l'idéal, c'est vraiment d'accélérer sa mise en œuvre. Avec ces projets-là, ou la digitalisation de bout en bout, qu'on va gagner en efficacité, ou avec la digitalisation, on sera beaucoup plus efficace en termes de traçabilité, on sera beaucoup plus efficace en termes de blanchiment, on sera beaucoup plus efficace en termes de lutte contre la corruption. Lorsqu'on digitalise le processus, on peut être beaucoup plus confiant. Bien sûr, petit à petit, je نشوفوا l'arrivée de l'IA, مازلنا بعد شويه ما بدينا نشوفوا فما quelques solutions في تونس حتى في السيكتور فينانسي بدا يظهروا blockchain ان شاء الله نشوفوا حوايج باش qui va voir le jour et il va falloir aussi bien sûr dans ce cas-là il y aura d'autres types de risques qu'il va falloir anticiper ou tous les risques cyber اللي حتى حكينا عليهم aussi où on peut en parler qui vont augmenter parce que la data elle va être encore plus importante et lorsque l'importance Z, le risque Z en termes de fuite, en termes de mauvaise utilisation, en termes de détournement et autres. Mais aussi, il faut aussi moderniser les instances de contrôle, les processus, etc. L'hay'at al-raqabiyya, etc. pour qu'elles soient outillées pour pouvoir auditer ces algorithmes de plus en plus, pour pouvoir auditer les solutions qui deviennent de plus en plus cœur. حاجه زاده اخرى ما عملناهاش صراحه وجوري تيلمون ايمي كنا نعملوها وعلى الاقل نظفه اللي هي لو démarrage effectif نتاع البروجي نتاع tout ce qui est comptabilité et budget de l'État et moderniser toute cette partie-là et digitaliser. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficace pour le suivi des dépenses et de la finance publique d'une manière générale. On sera beaucoup plus précis. On passera enfin aux normes internationales BI, y compris aussi sur la partie gestion budgétaire. FAMA des budgets qui ont été alloués, mais le scoping, le projet, etc. Et je réalise que jusqu'à présent, on avance à petits pas. Vraiment pas les pas qu'on souhaite. FAMA, une partie qui est en train d'accélérer, Tawa, grâce à des prestataires, mais il faut aussi d'autres qui traînent un peu, où il faut vraiment accélérer la cadence في الأشياء هذوما quelques exemples, quelques retours d'expérience, un humble retour d'expérience à la partie اللي شفتها. Encore une fois, le potentiel il est tellement important. كما قاعد تشوفوا حتى parmi les exemples اللي شفناهم, c'est pas des solutions, حتى les exemples qu'on est en train de faire, c'est des solutions qui peuvent faire un véritable pas en avant. Mais مازلنا نحكيو على الكوش initiale. مازلنا on est encore loin de ce qui se fait dans les pays les plus matures, les plus avancés en termes de digitalisation, que ce soit au sein de leur ministère des Finances, ou le ministère de l'équipe économie et finances, ou du management, ou في البورصة, ou في secteur financier, ou au niveau des banques centrales, etc. Inch'Allah, si on passe le parti هذه, on pourra accélérer. Où je pense même qu'on a des talents, encore une fois, on a les talents, on peut même faire des leapfrog. Nous pouvons des sauts technologiques, nous pouvons de meilleures conceptions en termes de gouvernance, en termes de data, en termes de structure, et même en termes d'outils, nous pouvons une étape ou deux pour rattraper, voire même aller encore plus vite dans certains domaines. Pour pouvoir le faire, bien sûr, c'est the brains, c'est les talents, c'est les compétences. Qui m'a fait l'événement, mais je vous encourage beaucoup plus à vous rencontrer comme vous êtes anticipative. La vision, le secteur financier, il est tellement important, il est tellement structurant. Le bled ou les مش فاهم قيمة le secteur financier وتأثيره على الاقتصاد وتأثيره على الجانب الاجتماعي راهو مش فاهم قيمة ou l'importance نتاع الكوركسيون de la trajectoire.
Tunis, encore une fois, elle passe par, notamment la finance publique, par une situation difficile. Je ne vais pas y revenir. Tu vois les marchés, comment ils se comportent. Tu vois le spread de Tunis, où on a 1200 ou 1300 points de base. Où la courbe de taux elle est inversée. Tu vois le marché secondaire. La dette de 2023, octobre 2023, pardon, elle se négocie avec 1700 points de base, ou à 1950 points de base il y a quelques jours, il y a 3-4 jours. C'est des taux qui sont bien sûr complètement inacceptables, ou c'est une raison supplémentaire باش توانسة توا في اي مهما كان الموقع نتاعو ان يزيد الاضافه لبلاده notamment في السيكتور هذا ونوتامون grâce au digital. معناها هذا بصفه عامه. Je vous souhaite deux excellentes journées اليوم وغدوة avec les excellents intervenants qui vont débattre des sujets, vous présenter les sujets à la crypto, à la gestion du risque, à la derivatives, aussi à la partie économique, au lien avec la partie financière. Donc tout ça, ce sont d'excellents sujets. Beaucoup de bonnes choses, Inch'Allah, c'est des journées à répéter, à refaire, et surtout les propositions, être une force de proposition للبلاد. برشا يقولوا تعاون ما تعاونش c'est quoi l'impact ou le calcul politique. Je vous invite vraiment وانا نطلب من الناس الكل انه le calcul pour cette période notamment historique راهو في بلادنا. هل هذوما les années 2021 2022 2023 راهو التاريخ قاعد يكتب وقاعد يقيد، والامبورطونس نتاع اللحظات هذه. وما فماش ان كيسيون نمشي ونعاون ولا ما نعاونش اكسترا، وكان باش تعاون جماعه وما تعاونش جماعه، وكل واحد يحسبها بطريقه سياسيه. الحسبه الوحيده اللي لازمها تكون ولازمها تصير هي حسبه وطنيه. ما فما كان الحسبه الوطنيه اي حاجه تنجم تفيد البلاد نعملوها ونعاونوا بها الناس اللي تقود البلاد، خاطر وقت ينجحوا هما تنجح البلاد indépendamment des querelles politiques ولا indépendamment de tout calcul et autres. نعملوا فيه لبلادنا ما نعملوش فيها لغيرنا. الوقت عنده قيمته، وسو كي مات اون دوت سا انا نطلب منهم باش يمشيوا يعديوا حتى 4 ساعه برك في الاستعجالي نتاع الرابطه ولا الاستعجالي نتاع شارنيكول ولا اي سبيطار اخر، يشوفوا الحاله اللي وصلنا لها. وقت يمشيوا يشوفوا الجماعه اللي مش لاقيه شيميو، تلقى تتبدل برودوي ببرودوي، مش لاقيين حتى نكملوا الانفستيسمون كيلفو ولا كابكس كيلفو في الوزارات نتاع كيما وزاره التربيه والتعليم والبيدجي نتاع الثقافه اللي نحيناه وضعفناه اكسترا، وبوكو دوتر سيكتور ولو رول سوسيال نتاع الدوله اللي قاعد ينقص. ما عندناش الوقت باش نبداو نكملوا التجاذبات السياسيه هذه. اللي عنده مقترح واللي عنده اضافه ولا لازم يزيد من لبلاده لازم يقدمها من اجل وطنه، الوطن نتاعو، مش من اجل حسابات اخرى. ربي يعينكم. très bonne journée à vous tous، وان شاء الله نشوفوكم à bientôt. شكرا.